Okay. Uh, so thank you everyone. Today is my perhaps last class on Marxism, and in the previous classes, I have actually introduced you with the conception of the classical Marxism. That is what actually Karl Marx said. Karl Marx was a German English historian, rather a German historian and philosopher of ideas, who for the first time sees history from completely a different lens, from completely a different socio-political lens. So we can call Marxism basically a tool for analyzing the socio-political and economic context of the society. He for the first time says that our entire society as well as our history is essentially materialist in nature. That is, it is based upon our pursuit of materialism, and hence our history and our entire structure of the society can be basically divided into two sections. One is the base and another is the superstructure. Now what is the base? Base is basically the structure in the entire কি জয়েন হতে পারছে না in which the entire structure of the society actually rests. That is the base. So base actually contains the forces of the production, the means of the production, and production, the land, labor and capital and organization, all these four things produces production. So Marx for the first time valorizes production as well as materialism as the source of the history. এর মাধ্যমেই আমাদের ইতিহাস চলে. And history is basically the conflict between the thesis and the antithesis, which creates the synthesis. Okay, the conflict between two things, which Marx in his own language calls dialectical materialism. Dialectical materialism, historical materialism, conception of the base and the superstructure, এগুলো প্রত্যেকটাই ক্লাসিক্যাল মার্ক্সিয়ান থিওরি। কার্ল মার্কস নিজে কিন্তু খুব একটা সাহিত্য, ইতিহাস, মানে সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাটক, এই বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামাননি। মার্কস মাথা ঘামিয়েছেন ইতিহাস, philosophy and political structure of the society, because he was basically a political philosopher, he was basically an economist, and he was basically an historian of ideas. He was not a cultural critic. কিন্তু পরবর্তীকালে অ্যান্টোনিও গ্রামসির পরে আমরা দেখতে পাই যে গোটা পৃথিবী জুড়ে মার্কসিজমকে দেখার লেন্সের একটা প্যারাডিগম্যাটিক চেঞ্জ হয়। There occurs a complete revolutionary change in visualizing the entire Marxist structure, because for the first time অ্যান্টোনিও গ্রামসি, আমি অলরেডি তোমাদেরকে গ্রামসির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছি। অ্যান্টোনিও গ্রামসি তিনি প্রথমবার যেটা বলেন সেটা হচ্ছে our society is very much dependent upon our culture, because our culture is being controlled by the government as well as by few intellectuals, which Gramsci called civil society. Gramsci civil society বলেন। তার প্রিজন নোটবুকে তিনি কালচারাল হেজিমনির কথা বলেন, অর্থাৎ প্রত্যেক মুহূর্তে সোসাইটি তোমাকে কন্ট্রোল করছে, তোমার মগজকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে। আমি বলতে বলতে বারবারই বলছি কালচারাল হেজিমনি is a very important question for 10 marks as well as 5 marks. Antonio Gramsci's notion of the hegemony or hegemony পড়তে পারে খুব ভীষণ ভাবে। তিনি প্রথমবার যেটা বলেন, he introduced the term subaltern, 5 marks এ পড়তে পারে। Subaltern means those who belong to the marginalized section of the society. For example, it can be proletariat, it can be, in our modern context, it can be Dalits, it can be women, it can be anyone যারা subaltern, যারা সোসাইটির marginalized সেকশনে বিলং করে। তো তিনি প্রথমবার এই অল্টারনেটিভ মার্কসিজম বা মার্কসিজমের যে বিকল্প দিকগুলো, যে অন্যভাবে আমাদের এখন দেখতে হবে, আমাদের কিন্তু এখন ভীষণভাবে গভর্নমেন্ট কেমন করে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটা কিন্তু অনেকটাই ডিপেন্ড করছে নিউজ পেপার, মিডিয়া, এই পুরো বিষয়টার উপরে। ফলে ক্লাসিক্যাল মার্কসিজম থেকে এই যে ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম, এটা আস্তে আস্তে আলাদা হতে আরম্ভ করে, এবং পরবর্তীকালে আমরা অনেক ধরনের মার্কসিজমের কথা দেখতে পাবো, মানে দেখতে পাই। ইনফ্যাক্ট মার্কসিজম থিওলজিতে বা রিলিজিয়ানেও ইউজ করা হয়, যে এই সোশ্যাল স্ট্রাকচারকে ইন্টারপ্রেট করার জন্য। এছাড়া মানে বিভিন্ন ধরনের মার্কসিজম রয়েছে, অ্যানালিটিক্যাল মার্কসিজম, স্ট্রাকচারাল মার্কসিজম, ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল। আমাদের জন্য বেসিক্যালি এই ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম এবং
স্ট্রাকচারাল মার্কসিজম যেটা রিপ্রেজেন্ট করছে খানিকটা লুই অ্যালথুজার এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই তিনটে বেসিক্যালি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। নিও মার্কসিজম অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, কারণ এটা জা পল সার্ত্রের থিওরি। এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম তোমাদের পরীক্ষায় সেরকম ভাবে পড়ে না। ফলে সাহিত্যকে, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ কেবি, হ্যালো, হ্যাঁ 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 ক্লাস নিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। আমি না 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 বলো না, আমি কি একবার মানে করবো, মক করবো? না না, আমি 2 মিনিটে করে নিতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। আমি 2 সেকেন্ডে করছি তাহলে, ঠিক আছে? হ্যাঁ চেক করে নিচ্ছি, আমি মোবাইল দিয়ে করছি, ঠিক আছে? তুমি 2 মিনিট কাট, ঠিক আছে? বেশ। আমি মানে মানে ওই 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 সেম লিঙ্কে যে, না না না, যে লাস্ট লিঙ্ক পাঠিয়েছি ওটা দিয়ে লগ ইন করছি, ঠিক আছে? বেশ বেশ। আচ্ছা তোমরা একটু 1 সেকেন্ড ওয়েট করো, 1 সেকেন্ড জাস্ট, মানে 2 মিনিটের মতো আমি আসছি। জাস্ট একটা মানে এই একজনের গুগল মিট আর কি, সে একটা ইন্টারভিউ দেবে, তো সেই জন্য সেটা একটু ঠিক করে দিয়ে আমি আসছি, ঠিক আছে? জাস্ট বেশ। বলো। আচ্ছা তাহলে যাও, তাহলে চলে যাও, ঠিক আছে? বেশ বেশ বেশ, সব কিছু হবে না, ভালো, ঠিক আছে? বেশ 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 বেশ। হ্যাঁ, সো সো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এর পরে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে এই জর্জ লুকাস অ্যান্ড আদার্স, এদের প্রথমবার এই মার্কসিজমকে লিটারেচারের কনটেক্সটে কেমন করে লিটারেচারকে মার্কসিজমের থ্রু দিয়ে দেখা যেতে পারে। লিটারেচার কেমন করে মার্কসিজম দেখবে? ন্যাচারালি লিটারেচারের মধ্যে এই ধরনের মার্কসিস্ট এলিমেন্টকে খুঁজে বার করাই হচ্ছে এই মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের কাজ। কি? ফর এক্সাম্পল, Marxist cultural theory always tries to locate every forms of art within the existing social conditions of economics and politics, even as it approaches the art object as an important element within social relations through which particular meanings are standardized and help us good taste in order to marginalize and ignore other meanings. Marxism যেটা করে সেটা হচ্ছে এই যে কন্ডিশনস অফ দ্য ইকোনমিক্স অ্যান্ড দ্য পলিটিক্স, তার ভিত্তিতে কোনো একটা আর্ট ওয়ার্ককে সবসময় দেখার চেষ্টা করে। ফর এক্সাম্পল, আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম জেন আয়ার। জেন আয়ার ইটস আ ক্লাসিক্যাল টেক্সট, যেটা তোমরা অনেকেই পড়েছো, যেখানে ফর এক্সাম্পল এডওয়ার্ড ফেয়ারফ্যাক্স রচেস্টার, হি ইজ দ্য হিরো অ্যান্ড দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দিস এন্টায়ার স্টোরি। তিনি জেন আয়ারকে বেসিক্যালি ডিউপ করেছিলেন বাই প্রিভিয়াসলি ম্যারিং জ্যামাইকান উইমেন। তার স্টোরিটাকে জেনের সামনে তুলে ধরেনি, তা সত্ত্বেও কিন্তু জেনকে ফিরতে হয়েছিল এডওয়ার্ড ফেয়ারফ্যাক্স রচেস্টারের কাছে। তার কারণটা কি? তার কারণটা হচ্ছে ইকোনমি। বিকজ সেই সময়ে মহিলাদের আর অন্য কোনো অপশন ছিল না, except being a governess, except being a clergywoman or a nun or being a teacher in a school, যেগুলো কোনোটাই প্রপার অপশন জেন পাচ্ছিল না। ফলে ম্যারেজ ইজ দ্য অনলি প্রপার অপশন ফর জেন। ফলে এই যে মেটেরিয়ালিস্ট কন্ডিশনস অফ দ্য সোসাইটি, অর্থাৎ সোসাইটির মধ্যে যে বেসিক ইকোনমিক বেস, সেইটাকে দিয়ে লিটারেচারের ওয়ার্ককে ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা। যদি একজন মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিক ফর এক্সাম্পল মহাভারতকে ইন্টারপ্রেট করেন, একটা ক্লাসিক্যাল টেক্সট, বহু বছর আগের টেক্সট, সেই সময় মার্কসের জন্মের কিছু কোনো চিহ্নই নেই, when মহাভারত was written almost 2000 years or 3000 years before Karl Marx, তিনি কিভাবে করবেন? মার্কস কিন্তু ট্রেস করবেন দ্য মেটেরিয়ালিস্ট কন্ডিশনস, দ্য ইকোনমিক বেস। ফর এক্সাম্পল, এই যে কৌরবদের এবং পাণ্ডবদের যুদ্ধ কিসের জন্য? রিগার্ডিং দ্য এম্পায়ার, সাম্রাজ্যের জন্য। অ্যান্ড সাম্রাজ্য বেসিক্যালি মিনস মানি, ফাইন্যান্স, ফাইন্যান্সিয়াল রোবাস্টনেস। তাহলে এই সাম্রাজ্যের জন্য যে লড়াই দুটো পক্ষের, এবং সেই সময়কার যারা প্রজা, তাদের কথা না ভেবে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের জন্য লড়াই, যে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ চলে গেল, ধর্ম রক্ষিত হলো, অ্যাক্সিওলজিক্যাল ভ্যালু রক্ষিত হলো, কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দ্য মার্কসিস্ট ক্রিটিক তারা বলবে যে এই যে প্রোলেটারিয়াতদের,
এই যে যারা সর্বহারা, তাদের প্রাণের ওপরে ভিত্তি করে এই বিরাট বড় দুটো ইম্পেরিয়ালিস্টিক স্ট্রাকচার, দুটো ডাইনাস্টি, ওয়ান ইজ কৌরবাস অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ পান্ডবাস, তারা ফাইট করবে। ফলে মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিক বা মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম will always be based on this kind of criticism of the social structure, যে existing social structure তার সমালোচনা। সবসময় খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে কোনো একটা টেক্সটের মধ্যে কি ফাইন্যান্সিয়াল, কি ইকোনমিক, কি প্রোডাকশন রিলেটেড মোটিভ রয়েছে। ফলে পরিষ্কার মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিকের যে বেসিক এম এবং অবজেক্টিভ সেটা তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে। এবার এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আগের দিন যাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম তারা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল, বিখ্যাত স্কুল, জার্মানিতে যারা সেটেল ডাউন করেছিলেন তাদের মধ্যে থিওডোর অ্যাডর্নো অন্যতম, ইউরিগেন হেবারমাস, হার্বার্ট মার্কিউস এবং ম্যাক্স হরখেইমার তাদের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট থিঙ্কার্স। এবং এরা প্রথমবার যেটা বলার চেষ্টা করেন, দে কয়েন দ্য টার্ম ক্রিটিক্যাল থিওরি। ক্রিটিক্যাল থিওরি মিনস a kind of theory, Marxist theory, through which they will criticize the existing Marxist structure. Marxism এর মধ্যে যে গ্যাপ গুলো সেগুলোকে তারা ক্রিটিসাইজ করতে আরম্ভ করে এবং তারা একটা নতুন টার্ম ক্রিয়েট করে, দ্যাট ইজ কালচার ইন্ডাস্ট্রি। কালচার ইন্ডাস্ট্রি মানে এই যে কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অফ দ্য কালচারের ফলে আমরা কিন্তু প্রত্যেকে কনজিউমারে পরিণত হয়েছি। আমরা কিন্তু উই বিকাম অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট স্ট্রাকচার। মাথায় রেখো, যখন অর্পিতা বা শতাব্দী অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে বসে অর্ডার করছে বাড়িতে দুবরাজপুরে বসে, তারা ক্যাপিটালিজমের বিপক্ষে হলেও প্রত্যেক দিন তারা কিন্তু ক্যাপিটালিজমের পার্ট। ফলে মার্কসিজম নিজেকে কতটা পরিবর্তন করেছে আমরা জানি না, কিন্তু ক্যাপিটালিজম নিজেকে ভয়ঙ্করভাবে চেঞ্জ করেছে। এতটাই চেঞ্জ করেছে যে চে গুয়েভারের শার্ট পরে তোমাকে প্রোটেস্ট করতে হয়। চে গুয়েভারের শার্টটা বেসিক্যালি নাইকির তৈরি বা অ্যাডিডাসের তৈরি। অর্পিতা মিন্ত্রা থেকে অর্ডার করে, দিশা বলছে, তাহলে মানে আরো উপরের আর কি মানে ক্যাপিটালিজমের পার্ট আর কি, ঠিক আছে। ফলে এই যে প্রত্যেক দিন তুমি এই ক্যাপিটালিজমের পার্ট হয়ে যাচ্ছ, ক্যাপিটালিজম যে প্রত্যেক দিন একটা ডাইনামিক একটা সোশ্যাল চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এর ফলে তোমার মনকে পর্যন্ত তোমার মাইন্ডকে কালচার ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে। এটাই কিন্তু প্রথমবার বলার চেষ্টা করেন অ্যাডর্নো। অ্যাডর্নোর থিওরি কিন্তু 1940s 1950s এ পুরো ইউরোপকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ওনার লেখা বিখ্যাত বই দ্য ডায়ালেকটিক অফ দ্য এনলাইটেনমেন্ট, উনি বলেন যে পপ কালচার মিনস ব্রেন ওয়াশিং through radio, TV, movies and forms of the popular culture like jazz music. The expanding culture industries were disseminating ruling class ideologies with greater effect than Marx could have ever envisaged. যেটা মার্কস কোনোদিন ভাবতেই পারেননি। রেডিও, টিভি, সোশ্যাল মিডিয়া এটার মাধ্যমে তোমাকে প্রত্যেক দিন নিয়ন্ত্রণ করছে মাস কালচারের থিওরি। Consumerism and actually means the monopoly of the capitalism. It means total administered society. তুমি কিন্তু মত দিচ্ছ, তোমার কিন্তু মত নেওয়া হচ্ছে। আজকে যে মুহূর্তে তুমি কম দামে কোন একটা জিনিস পাবে, তুমি কিন্তু বিগ বাজার থেকে কিনবে, তুমি কিন্তু পাশের পাড়ার মুদির দোকান থেকে কিনবে না। তুমি কিন্তু না চেয়েও ক্যাপিটালিজমের পার্ট হয়ে যাচ্ছ। ইউ বিকাম ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট কনসেপ্ট। এইটার কথাই কিন্তু তারা প্রথমবার বলতে আরম্ভ করলেন। আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি এটার উপরে, ফলে আমি আর ফিরবো না এই জায়গাটাতে, কারণ একটা বড় সময় চলে গেছে। আজকে আমি যাকে নিয়ে আলোচনা করবো তিনি হচ্ছেন ওয়াল্টার বেনিয়ামিন এবং অ্যালথিউজার। আমি ওয়াল্টার বেনিয়ামিনকে একটু পরে আলোচনা করছি। হি ইজ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু লেস ইম্পর্টেন্ট দ্যান অ্যালথিউজার। ওয়াল্টার বেনিয়ামিন কিন্তু অনেকটাই এই ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুলের আইডিয়াটাকে এক্সটেন্ড করেছিলেন, কারণ হি ওয়াজ পার্ট অফ দ্য ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল। অনেকে বলেন যে হি ইজ পার্ট অফ দ্য ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল, অনেকে বলেন হি ইজ নট পার্ট অফ দ্য ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল। ওনার আইডিয়াটাকে আমি পরে আসছি। যে ভদ্রলোককে নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা বেসিক্যালি করব, যাকে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, হি ইজ লুই অ্যালথিউজার, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফ্রেঞ্চ থিঙ্কার, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফ্রেঞ্চ মার্কসিস্ট ফিলোসফার, যিনি মার্কসিজমকে একেবারে একটা অন্য দিক থেকে দেখতে আরম্ভ করেন। লুই অ্যালথিউজার দেরিদার টিচার ছিলেন, দেরিদার সিনিয়র, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট থিঙ্কার সেই সময়কার সময় আমরা বলতে পারি। So let us begin with Louis. He Derrida teacher. হ্যাঁ, Jean Derrida টিচার ছিলেন। আর এদের সবার গুরু ছিল হচ্ছে মোটামুটি জাঁ পল সার্ত্র, SARTRE। যদি তোমরা 1960 में
সেই সময়কার মানে যে কোনো ছবি দেখো তাহলে সার্ট এবং সার্ট বেসিক্যালি ফুকোর অডিটার ছিল, ঠিক আছে। সার্ট, ফুকো এবং দুলুজ এদের এদের সবাইকে মানে এরা এরা সবাই একে অপরের সঙ্গে খুব ভীষণভাবে অ্যাসোসিয়েটেড ছিল আর কি, একই সময় তো প্রত্যেকে। দিস ইজ জাঁ পল সার্ট, এদের সবার গুরু জাঁ পল সার্ট। তিনি বলেছিলেন ইউনিভার্সিটিকে ভেঙে দাও, ইউনিভার্সিটি স্ট্রাকচারের বাইরে একটা নতুন ধরনের এডুকেশন সিস্টেম তৈরি করো। দিস ইজ ফুকো অ্যান্ড দিস ইজ জাঁ পল সার্ট। প্রায় একই সময়ে এরা ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গাতে অপারেট করেছিল। ফলে দিস ইজ সার্ট। এরা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, এরা কিন্তু প্রত্যেকেই অ্যাক্টিভিস্ট। এরা কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রোটেস্ট করেছে, শুধুমাত্র কিন্তু ফিলোসফার নয়। এরা দাঁড়িয়ে প্রোটেস্ট করেছে, পুলিশের গুলি খেয়েছে, গ্যাসের চার্জ খেয়েছে, খাওয়া সত্ত্বেও এরা পৃথিবীর অন্যতম গ্রেটেস্ট ফিলোসফার। ফলে এটা কিন্তু শুধুমাত্র টেক্সট বুক ফিলোসফার নয়, দে আর প্র্যাকটিসিং থিঙ্কার্স, দে আর অ্যাক্টিভিস্ট, দে আর মুভমেন্ট মেকার। ফলে তুমি যাদের যাদের কথা করছো তারা কিন্তু কেউই টেক্সট বুক ফিলোসফার নয়। এরা অনেকেই জেলে খেটেছে, এরা অনেকেই গভর্নমেন্টের সঙ্গে ডাইরেক্ট লড়াইয়ে নেমেছে। এত কিছুর পরেও এই যে ভদ্রলোক জাঁ পল সার্ট সারা জীবনে লিখেছেন প্রায় 120 ভলিউম লেখা। জাঁ পল সার্টের লেটারই প্রায় 80 ভলিউম। বুঝতে পারছো, এত কিছুর পরেও, এত ভয়ঙ্কর একটা অ্যাক্টিভ লাইফ লিড করার পরেও। ক্লিয়ার? তোমরা মানে অল্প মানে কাজকর্মের মধ্যেই মানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলে স্যার ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, লেখার সময় নেই। এরা কিন্তু তোমার থেকে অনেক ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এই কনস্ট্যান্ট বই চিন্তা ভাবনা, এই লেভেলে চিন্তা ভাবনা করে গেছেন। তো যাই হোক, আজকে আমরা যাকে বলছি জেলের মধ্যে লেখালেখি করার মানে সুযোগ পাই? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই জেলের মধ্যে লেখালেখি করার সুযোগ অবশ্যই সারা জীবনই সব জায়গাতেই ছিল। বিভিন্ন নাজি গভর্নমেন্ট বা ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট অনেক সময় দিত না, কিন্তু ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টের সময়ও ইটালিয়ান মার্কসিস্ট অ্যান্টোনিও গ্রামসি জেলের মধ্যে প্রিজন নোটবুকস লিখেছেন। ইটস আ নোটবুক মোর দ্যান 3000 পেজেস। তিনি যেটা করেছিলেন, তিনি নামগুলোকে পাল্টে দিয়েছিলেন। মানে লেনিনের একটা অন্য নাম দিয়েছিলেন, মার্কসের একটা অন্য নাম দিয়েছিলেন, নামগুলোকে জাস্ট পাল্টে দিয়ে বিভিন্ন কোডের মধ্যে লিখেছিলেন, যাতে সেটা কোনোভাবে ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট সেটাকে শেয়ার করতে না পারে, কোড করতে না পারে। অ্যাবসলিউটলি। কিন্তু আদারওয়াইজ তোমার অবশ্যই তোমার পেন, খাতা সবকিছু এখন তো মানে তুমি জেলের মধ্যে যে কোনো ডিগ্রিও করতে পারো, মানে কম্পিউটার সায়েন্স থেকে শুরু করে ফিজিক্স থেকে শুরু করে যে কোনো ডিগ্রি তুমি এমএসসি পর্যন্ত করতে পারো জেলের মধ্যে। সমস্ত ধরনের সুযোগ রয়েছে জেলের মধ্যে, ঠিক আছে। ফলে ফলে আমি ফেরত আসছি অ্যাবাউট অ্যালথুসার। Althusser is basically a proponent of the thinker who was a witness of the turning point in Marxism. And we can tell that until the New Left revival in the 1960s and the 70s, revolution and social change had to come in practice from the mass industrial proletariat. অর্থাৎ মাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোলেটারিয়েটরা 1960 এবং 70-এর দশকে, মানে যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে এরকম সর্বহারা, যারা ডেলি ম্যানুয়াল লেবারার, তারা কিন্তু তখন অব্দি কোনো রেভলিউশন করেনি। কিন্তু অলরেডি তখন কৃষকদের রেভলিউশন শুরু হয়ে গেছে চায়নাতে। আমি আজকে যখন মার্কসিজম বা কালকে যখন মার্কসিজম শেষ করব, তখন কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট মার্কসিজমের এই যে স্ট্রাকচারের কয়েকটা কথা বলে শেষ করব। সো thereafter in the socio-economic arena and the ideological battleground, the workers gave up their primary role as the leaders of the revolution and became one group among the many. এর ফলে যেটা হয়েছিল, এই যে বিপ্লবের ক্ষেত্রে যে একটা বড় ভূমিকা মার্কস নেবে বলেছিল এই ওয়ার্কাররা, এটা কিন্তু আর ওয়ার্কাররা বিলিভ করতো না যে আমরা একটা বিপ্লব ঘটাবো। এর ফলে যেটা করেছিল, অন্যান্য বিভিন্ন মার্কসিস্ট যে উইং, ফর এক্সাম্পল ডিওয়াইএফআই ইজ দ্য ইউথ উইং, যুবদের আর কি রাজনৈতিক একটা সংগঠন যারা মার্কসিস্ট মানে মার্কসিজমের কথা বলে। ফর এক্সাম্পল ছাত্রদের জন্য এসএফআই, এরকম একটা উইং হিসেবে কিন্তু ওয়ার্কারদের উইংটা হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে যেটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে যে মানে the failure of the revolution in the West and the failure of the communism in the Eastern Europe came together to make the transformation in Marxist theory inevitable. এর ফলে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে failure of the revolution in the West, পশ্চিমে ওয়ার্কারদের কোনো রেভলিউশন না হওয়া, and failure of the communism in the Eastern Europe. মাথায় রাখতে হবে, ইস্টার্ন ইউরোপের একটা বিরাট বড় কান্ট্রি, অনেকগুলো দেশ। ইস্টার্ন ইউরোপ বলতে কোন দেশগুলো বলো?
এনি আইডিয়া ইস্টার্ন ইউরোপ বলতে বসনিয়া, হার্জিগোভিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোস্লোভিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ইস্টার্ন ইউরোপের দেশ যেগুলো সোভিয়েত ব্লকের পার্ট ছিল। 1992 সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায় এবং মিখাইল গর্বাচভ যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙে দিয়ে রাশিয়া আগের প্রিজার রাশিয়াতে ফিরে যায় তারা, তখন এই ছোট্ট ছোট্ট দেশগুলো আস্তে আস্তে স্বাধীন হয়ে যায়। হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, এই এন্টায়ার যে ইস্টার্ন ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিগুলো কিন্তু ভয়ঙ্কর দারিদ্র আক্রান্ত হয়। এখনো তুমি ইস্টার্ন ইউরোপে গেলে তোমার কিন্তু মনে হবে ইট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ওয়েস্টার্ন ইউরোপ। ওয়েস্টার্ন ইউরোপ বলতে ফ্রান্স, ওয়েস্টার্ন ইউরোপ বলতে ইটালি, জার্মানি, ইংল্যান্ড, এই সমস্ত ভয়ঙ্কর প্রভাব, স্পেন, এই সমস্ত ভয়ঙ্কর প্রভাব প্রতিপত্তিশালী দেশের থেকে এর কিন্তু অনেকটা গরিব এবং অনেকটা হাম্বল। তুমি কিন্তু গেলে সে খুব বড় স্কলার হিসেবে ট্রিটেড হবে। মাথায় রেখো, ভারতীয়দের কিন্তু খুবই ভালোবাসে ইস্টার্ন ইউরোপের লোকেরা। তুমি ওয়েস্টার্ন ইউরোপে গেলে একটু বুঝতে পারবে যে তাদের অ্যারিস্টোক্রেসি একটু তোমাদের থেকে দূরত্ব রাখছে, অতটা বড় থিঙ্কার হিসেবে গণ্য করছে। কিন্তু ইস্টার্ন ইউরোপ এখনো কিন্তু মানে সাধারণ আমাদের মানে কলোনিয়াল কান্ট্রিগুলো, তাদের ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশিদের একটা বড় অংশকে খুবই সম্মান দিয়ে কথা বলে। কারণ মানে তারা দারিদ্র দেখেছে, তারা পরিশ্রম দেখেছে এবং তারা তাদের অনেকেই এই মার্কসিজমে এখনো বিশ্বাস করে। কিন্তু এখন সেখানের মার্কসিস্ট গভর্নমেন্ট নেই। তো এই যে ইস্টার্ন ইউরোপ জুড়ে মার্কসিজমের যখন পতন হলো 80 এবং 90 এর দশকে, তখন কিন্তু মার্কসিজমকে অন্যভাবে একটা দেখার চিন্তা ভাবনা তার আগে থেকেই মোটামুটি আস্তে আস্তে শুরু হতে আরম্ভ করলো। এবং যিনি দেখাতে আরম্ভ করলেন তার মধ্যে অন্যতম লোক হচ্ছে এই ভদ্রলোক লুই অ্যালথুজার। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ টার্মিনেটর মুভি থেকে একটা সিন, যেখানে আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার তিনি অ্যাজ বলছেন, another influence was at work on almost all intellectual disciplines that seems as important as change in Marxism itself. This is post-modernism. সেই সময়ে একটা নতুন ডিসিপ্লিনের জন্ম হয়, সেটা হচ্ছে উত্তর আধুনিকতা, যেটা প্রায় মার্কসিজমের মতো ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ পোস্ট মডার্নিজম। পোস্ট মডার্নিজম প্রথমবার বলতে শুরু করে that our culture is constantly changing, আমাদের সংস্কৃতি বদলাচ্ছে। মডার্নিজম is basically will critique the structures, আমাদের সোশ্যাল যে স্ট্রাকচার সেগুলোকে মডার্নিজম ক্রিটিসাইজ করবে। বাট পোস্ট মডার্নিজম উইল সে দ্যাট লেট আস সুইম ইনটু দ্য ফ্লুইড অফ দ্য আনসার্টেনিটি, আমরা এই অনিশ্চয়তার পৃথিবীর সমুদ্রে চলো গিয়ে চান করি। ফলে পোস্ট মডার্নিজম কিন্তু সমস্ত স্ট্রাকচারকে ভেঙে ফেলে একটা পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট সোসাইটি তৈরি করার কথা বলবে। এই আমরা যেটা পড়েছি পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, তার সঙ্গে কিন্তু পোস্ট মডার্নিজমের একটা বিরাট বড় ইন্টার রিলেশন রয়েছে। আমি বারবারই বলছি, তোমরা যে টপিকগুলো পড়ছো সেটা স্ট্রাকচারালিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, মার্কসিজম, ফেমিনিজম বা পোস্ট কলোনিয়ালিজম, দে আর ভেরি মাচ ইন্টার রিলেটেড, একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফলে একটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যটাকে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে মাথার মধ্যে আনতে হবে। এক সেকেন্ড, জল খেয়ে নিন। ইয়েস, এরপরে আমি এই যে চেঞ্জিং মার্কসিজম, এইখানে যে ভদ্রলোকের জন্ম হলো, যে ভদ্রলোক এলেন, তার নাম লুই অ্যালথুজার, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট থিঙ্কার, one of the greatest thinker of the Marxism. আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি he is really great. Louis Perry Althusser from 1918 to 1990, 90 মারা গেছেন, আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছিলেন। Was a French Marxist philosopher. He was born in Algeria. দেরিদের মতো একই ব্যাকগ্রাউন্ড, আলজেরিয়াতে জন্মেছে। জন্ম আলজেরিয়াতে ফ্রেঞ্চ কলোনি ছিল এবং ভয়ঙ্কর অত্যাচার হয়েছিল আলজেরিয়াতে। And he studied at one of the most prestigious institution of Europe, École Normale Supérieure, ENS. মাথায় রেখো, ENS কিন্তু অক্সফোর্ডের থেকেও বেশি প্রেস্টিজিয়াস ইনস্টিটিউশন এবং পৃথিবীর one of the greatest philosopherদের ENS তৈরি করেছে, প্যারিস, where he eventually became professor of philosophy. Althusser was a long-time member, although sometimes a strong critic of the French Communist Party. তিনি কিন্তু ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিল এবং পরবর্তীকালে ক্রিটিসাইজ করেছিলেন, পার্টি থেকে ব্যানিশড হয়েছিলেন। His arguments and theses were set against the threats that he saw attacking the theoretical foundations of Marxism.
যে থ্রেড গুলোকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সোসাইটিতে, তিনি যেটা বুঝেছিলেন যে যার ফলে, যে জিনিসগুলোর ফলে মার্কসিজম এখন আর রেলিভেন্ট নয়, মার্কসিজমকে রেলিভেন্ট করতে গেলে কোন কোন জিনিসের প্রয়োজন, সেই জিনিসগুলো তিনি কিন্তু বলতে আরম্ভ করেছিলেন। এর ফলে অনেকেই কিন্তু পছন্দ করে না অ্যালথুজারকে। So Althusser is commonly known as structural Marxism. আমরা অলরেডি কিন্তু স্ট্রাকচারালিজম পড়েছি আর আমরা মার্কসিজম পড়ছি, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে স্ট্রাকচারালিজম এবং মার্কসিজম কি করে একটা জায়গায় যেতে পারে। কি করে যেতে পারে না, বেসিক্যালি যখনই এই যে সোসাইটির বিভিন্ন স্ট্রাকচার গুলোকে অ্যানালাইজ করছি আমি স্ট্রাকচারালিস্ট লেন্স দিয়ে এবং মার্কসিজমকে ইউজ করছি অ্যাজ অ্যান অবজেক্টিভ সায়েন্স, তখনই সেটা স্ট্রাকচারালিস্ট মার্কসিজম হিসেবে পরিণত হচ্ছে। মানে অর্থাৎ সোসাইটি যেগুলো ইনভিজিবল স্ট্রাকচার, যেগুলো মার্কসিজম ধরতে পারেনি, ধরা যাক মিডিয়া, ধরা যাক টেলিভিশন, যেগুলো মার্কসের সময় এতটা শক্তিশালী ছিল না, ধরা যাক এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ার বিরাট শক্তি, সেটা ফেসবুক হোক বা ইনস্টাগ্রাম হোক না কেন, এটা তো মার্কস দেখেনি, ফলে অ্যালথুজারও দেখেননি তখন। কিন্তু এই জিনিসগুলোকে যখন কেউ দেখার চেষ্টা করছেন তখন একটা স্ট্রাকচারালিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখার চেষ্টা করছেন, বুঝতে পারছো, তখনই আমি তাকে স্ট্রাকচারাল মার্কসিজম বলবো। এবং যখনই ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ আ টুল অফ অ্যানালাইজিং মার্কসিজম, ভাষাকে যখন ইনক্লুড করা হচ্ছে মার্কসিজমের বিশ্লেষণ হিসেবে, তখনই কিন্তু এই স্ট্রাকচারালিস্ট মার্কসিজমের জন্ম হচ্ছে। বলো, পরিষ্কার এখন অবধি? হ্যাঁ স্যার। বেশ 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 বেশ। সো বেসিক্যালি তার যে মেইন পাবলিকেশন গুলো, তার মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত ওনার লেখা, আমি ব্যক্তিগতভাবে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রাইটিং, লেনিন অ্যান্ড ফিলোসফি। ইট ইজ রিয়েলি আ ব্রিলিয়েন্ট বুক। লেনিন অ্যান্ড ফিলোসফি 1970 তে পাবলিশ হয়। লিখেছিলেন ফল ফর মার্কস, এখানে মার্কসিজমকে একটু অ্যানালাইজ করেন। লিখেছিলেন রিডিং ক্যাপিটাল, এটাও খুবই বিখ্যাত বই, অ্যান্ড এসেজ অন সেলফ ক্রিটিসিজম। তার আগে লিখেছিলেন মন্টেস্কিউ, রুশো, মার্কস পলিটিক্স অ্যান্ড হিস্ট্রি, এটা প্রথম দিককার বই। সো ফর মার্কস, লেনিন অ্যান্ড ফিলোসফি, রিডিং ক্যাপিটাল, এই তিনটেই খুবই অ্যালথুজারের তিনটে বিখ্যাত বই। এই বইগুলোর কথা কিন্তু আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে। এখানে আমি অ্যালথুজারের একটা ছোট্ট মতো জীবনী দিয়ে দিচ্ছি। অ্যালথুজার ডাইড অফ এ হার্ট অ্যাটাক। সরি, আমি মনে হচ্ছে অ্যালথুজারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি আমাদের কাকে, আমাদের দুলুজকে। দুলুজ মারা গেছিল তোমার কি বলে আত্মহত্যা করে, কিন্তু অ্যালথুজার মারা গেছে। কিন্তু অ্যালথুজার যেটা হয়, অ্যালথুজার underwent psychiatric hospitalizations throughout his life, the first time after receiving a diagnosis of schizophrenia, এবং তিনি সারা জীবন এই ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপির মধ্যে গিয়েছিলেন, ফলে বাইপোলার ডিসঅর্ডার ওনার হয়েছিল। এবং একটা সময় he almost was transformed into a madman, so প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সো এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যালথুজারের জীবন। কিন্তু যে জিনিসগুলোর জন্য তিনি, তার থট প্রসেসের জন্য যেগুলোর জন্য তিনি বিখ্যাত, সেই জিনিসগুলোকে আমি এবার প্রথমবার বলতে আরম্ভ করব। অ্যালথুজার কিন্তু বেসিক্যালি ইডিওলজির কথা বলেছিলেন, কিন্তু ইডিওলজিকে তিনি ডিফারেন্টলি ইন্টারপ্রেট করেছিলেন। He for the first time actually talked about ideology, কিন্তু ইডিওলজিকে অন্যরকম ভাবে তিনি মানে ইন্টারপ্রেট করেন, মার্কসিজম থেকে অনেকটাই আলাদা। এবং তিনি এই তার বিখ্যাত এসে, যেটা লেনিন অ্যান্ড ফিলোসফিতে পরবর্তীকালে পাবলিশ হয়েছিল, এসেটার নাম হচ্ছে ইডিওলজি অ্যান্ড ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস। সেখানে তিনি মার্কসিস্ট কনসেপশন অফ দ্য ইডিওলজিকে প্রথমবারের জন্য অ্যাটাক করেন। এবার তোমরা আমাকে বলো যে হোয়াট ইজ ইডিওলজি? ইডিওলজি বলতে তোমরা কি বোঝো ইন জেনারেল পার্সপেক্টিভ? হোয়াট ইজ ইডিওলজি অর আইডিওলজি? আদর্শ। আদর্শ আদর্শ তোমরা জেনারেলি বাংলাতে এটাকে আদর্শ বলো, তাই তো? কিন্তু কার্ল মার্কস ইডিওলজিকে একটা ডিফারেন্ট লেন্স থেকে দেখেছিলেন। অ্যাকর্ডিং টু কার্ল মার্কস, ideology is basically the ruling ideas of the ruling class. তিনি যেটা কথা ফুকো পরবর্তীকালে তার ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশ বইতে যাকে প্যানপটিকন বলে, অর্থাৎ এক ধরনের আদর্শ যেটা তোমার ভাবনা চিন্তার প্রসেসকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে, the ruling ideas of the ruling class.
যেটা তোমাকে বলছে যে তোমাকে চিরকাল পারিশ্রমিক নিয়ে চিরকাল কাজ করে যেতে হবে মালিকের জন্য, তুমি তার বাইরে চিন্তা করতে পারবে না। It creates actually a kind of false consciousness. False consciousness is basically a masking, a distortion or concealment, যেটা দিয়ে তোমাদের সোসাইটির অন্যান্য দিকগুলোকে কনসিল করা হচ্ছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, তুমি আসল ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারছো না। পারবে কি করে? কারণ তোমাকে তো এই দীর্ঘদিন ধরে a good dose of the ideology দিয়ে তোমার একটা false consciousness ক্রিয়েট করা হয়েছে। Ideology actually promotes false consciousness, এবং অ্যাকর্ডিং টু মার্কস আমাদের এই সোসাইটি এই ইডিওলজিক্যাল যে আইডিয়া যেটা তৈরি করে। সো ইন দিস, বাই দিস ডেফিনেশন, ideology is more or less a reflection of the material infrastructure. Material infrastructure means তোমাদের সোসাইটি যে চারপাশে যে মেটেরিয়াল অ্যাটমসফিয়ার, ধরে তোমাদের বিজনেস ইনস্টিটিউশন, তোমার চারপাশের দোকান হতে পারে, তোমার চারপাশের স্কুল হতে পারে, কলেজ হতে পারে, যেটা পরবর্তীকালে অ্যালথিউজার এক্সটেন্ড করবে। এই প্রত্যেকটাই কাজ হচ্ছে তোমাকে ইডিওলজিক্যাল সেটাই তো। কি বলছো কি বলছো? মেটেরিয়ালিক্যাল যে ওয়ার্ল্ডটা আমাদের চারিপাশে, মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, অ্যাবসলিউটলি তারা এই ফলস কনসিয়াসনেসটা ক্রিয়েট করছে। সো ideology works basically in the interest of the powerful, যারা ক্ষমতাশালী, and against the interest of the powerless. That was the basic idea of the Marxism regarding ideology. কিন্তু অ্যালথিউজার ইডিওলজিকে একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়েতে দেখার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে ideology is a representation of the imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence. খুব important word. Ideology is a representation of the imaginary relationships of the individuals to their real conditions. Ideology is a representation. Representation মানে কি? তোমাকে যেরকম ভাবে কোনো জিনিস প্রজেকশন, যেভাবে প্রস্তাবনা বা তোমাকে যেভাবে দেখানো হচ্ছে, বেসিক্যালি তাকে রিপ্রেজেন্টেশন বলে। রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পুয়ার পিপল ইন মহাভারতে যেভাবে গরিব মানুষকে দেখানো হয়েছে, তুমি সেভাবে তো দেখেছো? তুমি তো কোনোদিন মহাভারতের সময়ে গিয়ে মহাভারতের গরিব মানুষকে দেখতে পারবে না, তাই তো? তোমাকে যেভাবে দেখানো হয়েছে তুমি সেভাবে দেখছো। ফর এক্সাম্পল, এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তুমি তো আমেরিকা যেতে পারছো না, বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা তুমি দেখতে পাওনি। যেভাবে নিউজ পেপার, নিউজ মিডিয়াতে, বিবিসিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্টে যেভাবে দেখানো হয়েছে তুমি সেভাবে দেখেছো। সো ইডিওলজি প্রথমবার অ্যালথিউজার বলতে আরম্ভ করলেন, ইটস আ রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ইমাজিনারি রিলেশনশিপ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস। ইমাজিনারি অনেকটাই বেসড অন ইউর ইমাজিনেশন, কল্পনা। তুমি কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছ, আসল বা বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছ না। টু দেয়ার রিয়েল কন্ডিশনস অফ এক্সিস্টেন্স, রিয়েল কন্ডিশনকে অনেক সময় ইমাজিনেশনের থ্রু দিয়ে দেখতে হচ্ছে, তাকে ইডিওলজি বলে। এখন সত্যি কথা বলতে তুমি যে সোসাইটিতে রয়েছো সেখানে এই রিপ্রেজেন্টেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইউ ক্যানট অলওয়েজ নো দ্য অ্যাকচুয়াল, যেটা কথা বদরিয়া বলেছেন। সত্যি কি তুমি জানো তুমি যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছো সেখানে কতটা কোভিডের রেট রয়েছে? কতজন মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছে, কতজন কোভিডে মারা যাচ্ছে? ডু ইউ রিয়েলি নো? তুমি কি বিলিভ করো যে গভর্নমেন্টের যে ডেটা তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, অল দিস ডেটাস আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট? নো, তাতে অনেক বেশি হতে পারে, অনেক বেশি হতে পারে, আবার কম হতে পারে। উই রিয়েলি ডোন্ট নো। ফলে ইডিওলজি ইজ বেসিক্যালি দ্য রিপ্রেজেন্টেশন of the relationship which signifies the imaginary relationship of an individual with the actual real existence. তুমি জানোই না তোমার চারপাশের কোভিড এর কন্ডিশন, প্যান্ডেমিক এর কন্ডিশন কিরকম। তুমি বসে আছো শিউড়িতে, তুমি বসে আছো দুবরাজপুরে, কয়েকটা নিউজ পাচ্ছ, বিলিভ করছো গভর্নমেন্ট ডেটাতে, বাট ইউ নেভার নো whether these data are fabricated or whether these data are real or false. So ideology প্রত্যেক মুহূর্তে ঢুকে পড়ছে তোমার ব্রেনের মধ্যে, ঢুকে পড়ে একটা কল্পনা তৈরি করার চেষ্টা করছে, তোমাকে বাস্তব থেকে খানিকটা সরাবার চেষ্টা করছে। So Marxist ideology, the conception যেটা মানে ছিল, ideology is basically promoting a kind of false consciousness. It is actually a power of the powerful people to the powerless. সেটাকে অন্যভাবে
দেখার চেষ্টা করতে আরম্ভ করছেন কিন্তু আমাদের এই লুই অ্যালথুজার। তিনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে হোয়াই নট জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিয়েল কন্ডিশন কি। তিনি বললেন দ্য রিয়েল ইকোনমিক কন্ডিশন মানে হচ্ছে এক্সপ্লয়টেশন, এলিয়েনেশন, অ্যান্ড ইডিওলজি ইজ বেসিক্যালি দ্য মাস্ক, ইট ইজ লাইক দ্য পেন কিলার। সেই মুহূর্তে যন্ত্রণা থামাচ্ছে, আবার পরবর্তীকালে যন্ত্রণা চলে আসবে। ইট ক্রিয়েটস আ কাইন্ড অফ ইলিউজরি রিপ্রেজেন্টেশন। তোমার চারপাশে একটা পর্দা তৈরি করেছে, সেই পর্দা দিয়ে তুমি দেখছো। ইডিওলজি ডাজ নট রিফ্লেক্ট দ্য রিয়েলিটি, ইট ডিস্টর্টস ইট। ইডিওলজি, মার্কস বলেছিলেন ইডিওলজি ইজ দ্য রুলিং আইডিয়াস অফ দ্য রুলিং ক্লাস। হি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। সেটাকে খানিকটা এক্সটেন্ড করে অ্যালথুজার বললেন ইডিওলজি ডাজ নট রিফ্লেক্ট দ্য রিয়েলিটি, ইট ডিস্টর্টস ইট। রিয়েলিটিকে ডিস্টর্ট করে, ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। These things give us pleasure and release tensions. যে মুহূর্তে তোমাকে ফর এক্সাম্পল নিউজ ভিডিওতে বলা হলো আস্তে আস্তে কোভিড এর সংখ্যা কমেছে, তুমি মনের মতো রিলিফ পেলে যে হ্যাঁ হয়তো কোভিড হচ্ছে না, চারপাশের কন্ডিশনও তো ঠিক রয়েছে, বাট আলটিমেটলি দে রিটার্ন আস টু আওয়ার প্লেস ইন দ্য সোশ্যাল অর্ডার। আলটিমেটলি যেটা ঘটে, আমাদের সোশ্যাল অর্ডার, অ্যাকচুয়াল যে সোশ্যাল অর্ডার যেখানে পাওয়ারফুল পিপল এবং পাওয়ারলেস পিপল এই পরপর হায়ারার্কি অনুযায়ী আছে, সেইখানেই তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। তুমি আলটিমেটলি যখন এই সময় কোভিড আক্রান্ত হবে, তুমি হসপিটালে গিয়ে বেড পাবে না। অথচ দোজ হু আর পাওয়ারফুল পিপল তারা কিন্তু এসএসকেএম এর উডবার্ন হলে গিয়ে জায়গা পাবে, তুমি কিন্তু পাবে না। তোমাকে কিন্তু আলটিমেটলি অক্সিজেনের জন্য লড়াই করতে হবে প্রত্যেক দিন। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এইভাবেই কিন্তু অ্যালথুজার দেখেছেন ইডিওলজিকে। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধা হয়। আমি জাস্ট কোভিড দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি, তোমাদের কন্ডিশন দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি। So because they reproduce the social conditions necessary for capitalism to continue, ideology is a very much essential and necessary condition for capitalism to continue. Capitalism বা পুঁজিবাদকে সার্ভাইভ করতে গেলে ইডিওলজি ক্রিয়েট করতে হবে, নাহলে সার্ভাইভ করবে না, কিছুতেই সার্ভাইভ করবে না। আমি এই বিখ্যাত যে এসে ইডিওলজি and the ideological state apparatus, it's an essay by the French Marxist philosopher Louis Althusser, first published in 1970, প্রথমবার 1970 তে পাবলিশ হয়। এইখানে তিনি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেন, এই ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাসের কথা বলেন। সেই জিনিসটা কি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব। অ্যালথুজার প্রথমবার বলেন যে আমাদের সোসাইটি is basically divided into two kind of state apparatuses. One is the repressive institution and another is the ideological institution. এবং ideological institution এর আবার দুটো ভাগ, another is imaginary, another is material, যেটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়, আর একটা imaginary যেটা আমাদের imagination এক্সিস্ট করে। What is various repressive institution? repressive institution বলতে আমরা কি বুঝি? যেগুলোকে আমরা চোখে বুঝতে পারি, দেখতে পাই প্রত্যেক দিন, that is পুলিশ, প্যারামিলিটারি ফোর্স, যেগুলো দিয়ে আমাদেরকে খুব সহজে রিপ্রেস করা যায়, সাপ্রেস করা যায়। তুমি প্রবলেম ক্রিয়েট করছো, একটা প্যারামিলিটারি ফোর্স ছেড়ে দিলাম, গভর্নমেন্টের ইনস্ট্রাকশনে তোমার হাত পা ভেঙে তোমাকে হসপিটালাইজ করে দিয়ে চলে এলো। So basically Marxists see the state as the means by which the capitalist ruling class maintain their dominant position. এক সেকেন্ড আসছি, হ্যাঁ হয়ে গেছে, হ্যালো, না না কোনো অসুবিধা নেই, বলো না, হয়ে গেছে, আচ্ছা কেমন, ব্রিলিয়েন্ট ব্রিলিয়েন্ট, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট, না 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 কোনো অসুবিধা নেই, হ্যাঁ 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 শেষ দিকটা তো গুলিয়ে গেল, রাইট 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 রাইট, বাহ, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি ক্লাসটা নিয়ে আই এম কলিং ইউ ব্যাক। হ্যাঁ বলো বলো শিবাজি,
এটা বন্ধ করলি কেন? ও বন্ধ করিস তো কারেন্ট অফ করে দিই। আচ্ছা কারেন্ট অফ তাহলে বন্ধ করে দিই। यस তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। আসলে আমার একজন খুবই কাছের দাদা, সে তার ওই পিএইচডি ভাইবাটা দিচ্ছে আর কি, ফলে আমি একটু সেটা নিয়ে একটু টেনশনে ছিলাম। তা সে জানলো খুব ভালো হয়েছে, তো সেইটা নিয়ে আর কি তার সঙ্গে কথা বলছিলাম আর কি। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, আই এম কামিং ব্যাক। আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, তো মার্কসিস্টরা সবসময় রাষ্ট্রকে তো এক ধরনের রিপ্রেশনের যন্ত্র হিসেবে দেখেছেন, the means by which the capitalist ruling class maintain their dominant position. And Althusser argues that the state consists basically with the two elements, two apparatus. Another is the RSA, okay, and another is ISA, ideological state apparatus. But what is basically ideological state apparatus? যেটা RSA নয়, যেটা ISA, ideological মানে কি? যেটা তোমাদের আদর্শকে, যেটা তোমাদের চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। So what are the ideological state apparatus? They must not be confused with the repressive state apparatus. In Marxist theory, the state apparatus contains the government, the administration, the army, the police, the court, the prison. এগুলো প্রত্যেকটা কি? এগুলো হচ্ছে RSA, মানে স্টেট অ্যাপারেটাস মানে বেসিক্যালি প্রথম দিকে RSA। কোন গভর্নমেন্ট? অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, army, police, court, prison. Repressive suggests that state apparatus in question functions by violence. যখন এগুলো ভায়োলেন্সের উপর দিয়ে অপারেট করতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ পুলিশ তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করে, ছাত্র আন্দোলনের সময় আর্মি ছেড়ে দেওয়া হয়, that will be controlled by this paramilitary force in, for example, in JNU campus or in AIMS campus, ঠিক আছে, তখনই এটা রিপ্রেসিভ মেকানিজমের উপর দিয়ে কাজ করে। Ideological state apparatuses a certain number of realities which present themselves to the immediate observer in the form of the distinct and specialized institution. Ideological state apparatus এমন একটা আকার নেয়, এমন ভাবে একটা আকার নেয় যাকে তুমি চট করে দেখতে পাও না। For example, the religious ISA কি? The system of the different churches, Protestant church, for example, Catholic church. তোমাদের পুরোহিত, তোমাদের মন্দির এক ধরনের ইডিওলজি তোমার পক্ষে, তোমার উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে। এই কয়েকদিন আগে আমার মনে আছে, সাউথ ইন্ডিয়ান একটা বিখ্যাত মন্দির, যারা মহিলাদের একটা বিশেষ সময়ে অ্যালাউ করে না মন্দিরের মধ্যে, অর্থাৎ কি তাদের বিশেষ একটা ইডিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার জোর করে সোসাইটির উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে পেট্রিয়ার্কাল স্ট্রাকচার, তার সঙ্গে রয়েছে সেই সোসাইটির নিজস্ব মতামত। রিলিজিয়ানও আইএস এর পার্ট। অনেক ক্ষেত্রে চার্চের ফাদাররাও একটা বড় বড় গভর্নমেন্টাল পাওয়ারদের সঙ্গে একসঙ্গে হাত মেলায়। তোমরা এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ডে দেখেছো, অত আগে একজন আর্ক বিশপ অফ দ্য ক্যান্টারবেরি হাত মিলিয়েছে ইয়াঙ্গার মর্টিমারের সঙ্গে এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ডের গভর্নমেন্টকে ফেলার জন্য। এডুকেশনাল আইএসএ যার সবচেয়ে বড় পার্ট হচ্ছে আমি, the system of the different public and the private schools, universities, colleges. আমি যদি সেরকম টিচার হতাম যারা তোমাকে শেখাবে যে প্রশ্ন করবে না, গভর্নমেন্ট যা বলবে সবকিছুকে মেনে নেবে, আমি কিন্তু এই ইডিওলজিকে তাহলে প্রোপাগেট করছি। এমন ভাবে সিলেবাস মেকিং করা সম্ভব যেখানে কোনোভাবে কোয়েশ্চেনিং দ্য গভর্নমেন্ট, কোয়েশ্চেনিং দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেখানে পসিবলই নয়, যেখানে আর্গুমেন্টের পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব। কিসে সম্ভব? স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি। একবার স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি সিলেবাসকে সম্পূর্ণরূপে গভর্নমেন্টের যদি তরফে চেঞ্জ করে দেওয়া যায়, ইউ ক্যান ইজিলি প্যারালাইজ দ্য এন্টায়ার এডুকেশন সিস্টেম। এডুকেশন সিস্টেমকে প্যারালাইজ করলে বাচ্চা ছেলেদের ব্রেন ওয়াশ করা খুব ইজিলি পসিবল। For educational institutions is definitely an integral part of the ideological state apparatus. Family, তোমার পরিবার তোমাকে যে আইডিয়া শেখায় ছোটবেলা থেকে, রাত্রি 8টার পরে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না, তুই কি চুরি পরে আছিস নাকি, যে তুই ছেলে হয়ে কি চুরি পরে আছিস, এই যে বিভিন্ন আইডিয়া, এগুলো পুরোটাই ফ্যামিলির আইএস এর পার্ট। দ্য পলিটিক্যাল আইএসএ, পলিটিক্যাল সিস্টেম ইনক্লুডিং ডিফারেন্ট পার্টি আইএস এর পার্ট। ট্রেড ইউনিয়ন আইএস এর পার্ট।
কমিউনিকেশনস, প্রেস, রেডিও, টেলিভিশন, এগুলো প্রত্যেকটা ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস, আইএস এর পার্ট। কালচারাল আইএস এ কি কি? লিটারেচার, আর্ট, স্পোর্টস, প্রত্যেকটা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মার্কসিস্ট লিটারেচার, গোর্কির লেখা, টলস্টয়ের লেখা, যেখানে বারবার এই যে এক্সপ্লয়েটেড শ্রেণী তাদের কথা বলা হয়েছে। আবার ক্যাপিটালিস্ট লিটারেচারকে বলা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেকটাই কনস্ট্রাক্টেড বাই দ্য সো কল্ড মার্কসিস্ট এন্ড দ্য প্রোলেটারিয়েট, ভুল করে তৈরি করেছে তারা, ইচ্ছে করে ক্রিয়েট করছে। লিটারেচার, আর্ট, কালচার, এগুলো প্রত্যেকটাই ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাসের পার্ট। প্রথমবার অ্যালথুজার বলল these ideological state apparatuses are very important। এর থ্রু দিয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে তোমাদের জীবনে খুব ইজিলি অ্যাক্সেস পাওয়া সম্ভব। যদি একজন কোনো পলিটিক্যাল পার্টির লিডার ফর এক্সাম্পল তোমাদের কলেজে আসে এবং বলে আমাদেরকে ভোট দাও, তোমরা কি দেবে? দেবে না, চট করে মানবে না। কিন্তু যদি কোনো না কোনো ভাবে সে ছাত্র ইউনিয়নের থ্রু দিয়ে, তোমার টিচারের থ্রু দিয়ে ঢুকে পড়তে পারে তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে, তোমার টিচার তোমাকে বলছে দিস পলিটিক্যাল পার্টি ইজ রিয়েলি গুড, এই পলিটিক্যাল পার্টি খুব ভালো, তাহলে কিন্তু তোমরা তাতে সাবমিসিভ একটা অ্যাটিটিউড দেখাতেও পারো। প্রত্যেক দিন বলতে 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 তোমার ব্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এই যে স্ট্রাকচারটা যেটা তোমার কাছে খুব ইজিলি অ্যাক্সেসিবল ওয়েতে পৌঁছতে পারে, তোমার ফ্যামিলির মধ্যে পৌঁছতে পারে, তোমার রিলিজিয়নের থ্রু দিয়ে। তুমি তো সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিতে গেছো, তখন পুরোহিত মশাই বললেন আমার মনে হচ্ছে যে দিস পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার ইজ গুড, তুমি সেই মুহূর্তে আস্তে আস্তে ভাবতে আরম্ভ করলে যে হ্যাঁ এরকম হতেও পারে। সো এই যে তোমার চারপাশে যে জিনিসগুলো তোমাকে কনস্ট্যান্টলি সারাউন্ড করে রয়েছে, be it your family, be it your temple, be it your college, your school, your religious institution, এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে আইএস এর পার্ট, ইডিওলজি অ্যান্ড ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস এর পার্ট। সাহিত্য, ল, আর্ট প্রত্যেকটাই এই কালচারের পার্ট। And ideologies basically includes the world views, the values in the systems, তোমার মূল্যবোধ, তোমার সংস্কৃতি এবং রাজনীতি সম্পর্কে তোমার চেতনা, তোমার বিশ্বাস, সেইগুলোর ওপরে আস্তে আস্তে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে কি? এই মেশিন গুলো, এই টুলস গুলো। বুঝতে পেরেছো? এটা কি বলা হচ্ছে? ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস। Am I clear? বলো বলো বেশ। So now what is the basic difference between the repressive state apparatus and the ideological state apparatus? Basically what's the difference? আমি already বলে দিয়েছি। At a first moment it is clear that while there is one state apparatus, there is a plurality of the ideological state apparatus। তুমি খুব সহজেই বুঝতে পারবে স্টেট মানে রিপ্রেসিভ স্টেট apparatus, এই পুলিশ or be it prison or be it for example government, এগুলো একটা গভর্নমেন্টের বিভিন্ন পার্ট। তুমি খুব সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবে গভর্নমেন্ট, পুলিশ মানে গভর্নমেন্টের পার্ট, প্রিজন মানে গভর্নমেন্টের পার্ট, ফর এক্সাম্পল জুডিশিয়ারি মানে গভর্নমেন্টের পার্ট, কোর্টস ভেরিয়াস, এগুলো প্রত্যেকটাই গভর্নমেন্টের পার্ট। এর ফলে তুমি ধরতে পারবে সহজে there is a monolithic structure inside the repressive state apparatus, but there is a plurality of the ideological state apparatus। ধরতে পারবে না খবরের কাগজ, শিক্ষক, তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পুরোহিত, প্রত্যেকের ডিফারেন্ট আইডেন্টিটি, ডিফারেন্ট জায়গাতে, ডিফারেন্ট পজিশনে, ডিফারেন্ট মানুষ। Even presupposing that it exists, the unity that constitutes this plurality of ISs as body is not immediately visible। এর ইউনিটিটা তোমাদের কাছে immediately visible হবে না। As a second moment, it is clear whereas the unified repressive state apparatus belongs entirely to the public domain, much the larger part of the ideological state apparatus are part of the private domain। এই যে রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস পুরোটাই পাবলিক ডোমেনে আছে। পাবলিক ডোমেন মানে পুলিশ বলো, গভর্নমেন্ট বলো, প্রত্যেকটাই পাবলিক ডোমেনে কাজ করে। কিন্তু ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস তোমার ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, ধর্মের ভিত্তিতে, শিক্ষার ভিত্তিতে, স্বাস্থ্যের ভিত্তিতে, সবকিছুর মধ্যে দিয়ে। So churches, parties, trade unions, families, some schools, most newspapers, cultural ventures, they are all private। So that is the basic difference between ideological state apparatus and repressive state apparatus. While the repressive state apparatus functions by violence, ideological state apparatus functions by ideology। বলছেন আমাদের accuser, I can clarify matters by correcting this distinction. I shall say rather that every state apparatus, whether repressive or ideological,
functions both by violence and by ideology. উনি বলছেন যে আমি একটু কারেক্ট করছি, হয়তো এটা বলতে পারি যে ভায়োলেন্সের থ্রু দিয়ে দুটোই অপারেট করে, ভায়োলেন্সের থ্রু দিয়ে এবং ইডিওলজি থ্রু দিয়ে। কারণ এই কালচারাল স্পিয়ারে যখন চেঞ্জটা হচ্ছে সেটাও তোমার মনের মধ্যে ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করছে, but with one very important distinction which makes it imperative not to confuse the ideological state apparatus with the repressive state apparatus. কি না, সেটা হচ্ছে একটা বেসিক্যালি তোমার মনের উপরে কাজ করছে, তোমার ফিজিক্যাল রিপ্রেশন করছে না, আর একটা ফিজিক্যালি রিপ্রেস করছে। For example, the army and the police also function by ideology, both to ensure their own cohesion and reproduction and in the values they propound externally. আর্মি এবং পুলিশও অপারেট করছে ইডিওলজি থ্রু দিয়ে, অ্যাবসলিউটলি ইডিওলজি থ্রু দিয়ে। কিভাবে না, আর্মিও তো নিজস্ব পলিটিক্স রয়েছে, যে এতগুলো যে সোলজার তাদেরকে যে মেনটেন করতে হবে, সেটা কিভাবে সম্ভব যদি না এক ধরনের সেন্স অফ প্যাট্রিয়টিজম তাদের মনের মধ্যে ঢোকানো না হয়? তাহলে এই বাচ্চা ছেলেগুলো কি আদৌ যুদ্ধ করতে যেতে পারবে না, কখনোই সম্ভব নয়। ফলে এইভাবে আর্মি এবং পুলিশেরও একটা নির্দিষ্ট ইডিওলজি রয়েছে যার উপরে ভিত্তি করে তাদেরকে কন্ট্রোল করা হয়। So ideological state apparatus functions massively and predominantly by ideology. প্রত্যেকটা জীবনের প্রত্যেকটা জায়গাতে তোমাকে কন্ট্রোল করছে এই ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস। স্কুল, কলেজেস, চার্চ, সন্ত্রাসবাদী যারা হয় তাদেরও তো এইভাবেই মানে বোঝানো হয় বলে তো তারা দেশপ্রেমের যুক্তি দিয়ে বলা হয় যে তোমাকে নতুন দেশ ক্রিয়েট করতে হবে। অ্যাবসলিউটলি তাই। আমি যেটা বলছিলাম, যেটা আমি পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম যে সাম পিপলস টেররিস্টস আর সাম পিপলস ফ্রিডম ফাইটার্স। কয়েকজন লোকের কাছে যারা টেররিস্ট, তারা কিন্তু কয়েকজনের কাছে কিন্তু ফ্রিডম ফাইটার, তারা কিন্তু নিজেদের দেশের জন্য লড়াই করছে। আবার কয়েকজন হচ্ছে তাদের কাছে টেররিস্ট। ফর এক্সাম্পল, বিনয় বাদল দীনেশ ইজ আ টেররিস্ট ফর দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। তাদের কাছে এটা টেররিস্ট ছিল কন্টেম্পোরারি গভর্নমেন্টের কাছে, আমাদের কাছে নয়। আসামের অনেক মানুষের কাছে তাদের আলফা জঙ্গি হয়তো প্যাট্রিয়ট হতেও পারে, আমাদের কাছে নয়। কারণ আমাদের দেশের ইউনিটি তারা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। মানে পার্সপেক্টিভ অনুযায়ী, পয়েন্ট অফ ভিউ অনুযায়ী যে কোনো সময় একটা ইডিওলজিক্যাল পজিশন পরিবর্তিত হতে পারে। এটাই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স। বুঝতে পারছো? বেশ। So for example, schools and churches use suitable methods of the punishment. তোমায় কিন্তু স্কুল বা চার্চ পানিশ করে, এক্সপেল করে, এক্সপালশন, সিলেকশন বা সিলেক্ট করে, এটসেট্রা, টু ডিসিপ্লিন, তোমাকে ডিসিপ্লিন করার চেষ্টা করে। The same is true of the family, the same is true of the cultural IES apparatus like censorship among other things. যে সেন্সরশিপ করে তোমাকে আলাদা করে বাদ দিল, তোমাকে সেন্সর করে সিনেমাটা রিলিজ করা যাবে না, তোমাকে এক্সপেল করলো স্কুল থেকে, এই কথাটা বলা যাবে না, তোমাকে পানিশ করা হলো যেটা এই জিনিস তুমি কেন আলোচনা করেছো স্কুলে। এর মাধ্যমে কিন্তু গভর্নমেন্ট বা সরকার তোমাকে তোমার ইডিওলজিকে সেখান থেকে শেপ করছে। তুমি শিখো ছোটবেলাতে যে কি কি স্কুলে বলা যাবে, কি কি বলা যাবে না, কি কি চার্চে বলা যাবে বা কি কি মন্দিরে বলা যাবে, কি কি বলা যাবে না। দে আর কন্ট্রোলিং ইওর মাইন্ড, তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। পরিষ্কার? বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার, ব্রেনকে বেশিরভাগ ব্রেনটাকে ইয়ে করে দিচ্ছে অন্যদিকে। ইনফ্যাক্ট অ্যালথিউজার বলছেন যে স্কুলের সঙ্গে একটা প্রিজন হাউসের খুব বেশি পার্থক্য নেই, বিকজ স্কুল ইজ অথরিটেরিয়ান স্ট্রাকচার, প্রিজন অথরিটেরিয়ান স্ট্রাকচার। একজন অথরিটি কন্ট্রোল করছে, ড্রেস কোড রয়েছে স্কুলে, প্রত্যেককে একই ড্রেস পরতে হবে, কোনো ডিসক্রিমিনেশন থাকবে না। প্রিজনেরও ড্রেস কোড রয়েছে। স্কুল এমফাসাইজ অন সাইলেন্স এন্ড অর্ডার, প্রিজন এমফাসাইজ অন সাইলেন্স এন্ড অর্ডার, চুপ, কোনো কথা বলবে না। স্কুলে নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট হয়, প্রিজনে হয় লাইন দিয়ে পরপর হেঁটে যেতে হয়, প্রিজনেও লাইন দিয়ে হেঁটে হেঁটে পরপর যেতে হয়। লস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অটোনমি, নিজের যে স্বাধীন সত্তা অনেক সময় হারিয়ে যায়। ইট অ্যাব্রিজ ফ্রিডম, তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। নো ইনপুট ইন দ্য ডিসিশন মেকিং, নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারবে না। এবং সেট টাইম এনফোর্স ফর ওয়েকিং অ্যান্ড ইটিং, ঠিক সময়ে খেতে হবে, এই সময় লাঞ্চ টাইম, এই সময় সকালবেলা উঠে স্কুলে যেতে হবে। মিশেল ফুকো বলেছিল, স্কুল সার্ভ দ্য সেম সোশ্যাল ফাংশনস অ্যাজ প্রিজনস অ্যান্ড মেন্টাল অ্যাসাইলামস টু ডিফাইন, ক্লাসিফাই, কন্ট্রোল অ্যান্ড রেগুলেট পিপল
লোকেদেরকে ক্লাসিফাই করবে, ভালো ছাত্র খারাপ ছাত্র, ভালো প্রিজনার খারাপ প্রিজনার, এ ঝামেলা করে এদেরকে আলাদা করো কন্ট্রোল করার জন্য। ইনফ্যাক্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে তো কোনোদিন স্কুলে যাননি, চিরকাল ফ্যামিলিতে পড়েছেন। তিনি স্কুল এডুকেশন সম্পর্কে এবং অ্যাসাইলাম এবং প্রিজন সম্পর্কে যা বলেছিলেন সেটা প্রচলিত দণ্ডনীতি রবীন্দ্র রচনাবলীতে খুব ভীষণভাবে সংগৃহীত। বিখ্যাত লাইন অনেকেই বলে না, আমি কোট করছি, শিক্ষাকে দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করাইয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানব জীবনের আরম্ভে একই নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। স্কুলের মধ্যে দেওয়াল, দেওয়ালের ভিতরে তুমি, গেট, তুমি বেরোতে পারবে না সঠিক সময়ে, সামনে দারোয়ান, তোমার কোনো ধরনের কল্পনা শক্তি বিকশিত হওয়ার রাস্তা নেই, শাস্তি রয়েছে ভুল কাজ করলে, ঘন্টা রয়েছে তাড়া দেওয়ার জন্য। এই সবকিছু পাঠশালাকে একটা প্রিজন হাউস এবং পাগলাগারদ, মেন্টাল অ্যাসাইলাম অ্যান্ড জেল, তার সঙ্গে কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে না। এগুলো প্রত্যেকটাই সোশ্যাল স্ট্রাকচারের মেকানিজমের পার্ট। হয়তো এগুলো ছাড়া একটা চলবে না আমাদের জীবন, কিন্তু প্রথমবার অ্যালথুজার এবং ফুকো এরা এক ধরনের অ্যাটলিস্ট চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি করছেন, যার মাধ্যমে কিন্তু তোমরা একটু অন্যরকম ভাবে, এতদিন অব্দি তোমরা যেভাবে স্কুলকে দেখেছো বা এতদিন পর্যন্ত তোমরা যেভাবে তোমাদের স্যারেদেরকে বা ইউনিভার্সিটি বা কলেজকে দেখেছো, একটু অন্যরকমের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাবার চেষ্টা প্রথমবার ফুকো এবং অ্যালথুজার করলেন। ইনফ্যাক্ট তারা আমাদের সোসাইটির যে এভলিউশনারি স্ট্রাকচার, বিবর্তনকে অ্যানালাইজ করে দেখালেন কিভাবে স্কুলের সৃষ্টি হয়েছে। প্রিজন হাউস এবং স্কুলের সৃষ্টি প্রায় একই সময়ে, এবং এই যে অথরিটেরিয়ান স্ট্রাকচার, একটা স্পেসিফিক ড্রেস কোড, সাইলেন্স এবং অর্ডার, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান, পাহারা, শাস্তি, এগুলো প্রত্যেকটাই দুটো জিনিসকে, দুটো ডিফারেন্ট জিনিসকে প্রায় একটা প্যারাডাইমে আনছে। বলো আমি কি বোঝাতে পারছি? আমি কি বোঝাতে পারছি? বেশ। এতক্ষণ তোমরা যেটা দেখেছিলে যে বেস অ্যান্ড সুপার স্ট্রাকচারে যেটা কার্ল মার্কস বলেছিল, সেটাকে সম্পূর্ণরূপে রিস্ট্রাকচার করছে বা ডিকনস্ট্রাক্ট করছে অ্যালথুজার। কার্ল মার্কস বলেছিল যে বেস অলওয়েজ ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য সুপার স্ট্রাকচার, তাই তো বেস সুপার স্ট্রাকচারকে কন্ট্রোল করে, বেস সবকিছু, ইকোনমি সবকিছু। অ্যালথুজার বলছেন না, বেসের মধ্যে এরকম সোশ্যাল রিলেশনস অফ প্রোডাকশন রয়েছে, মেটেরিয়াল ফোর্সেস অফ দ্য প্রোডাকশন রয়েছে, ইডিওলজিক্যাল অ্যান্ড রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস কিন্তু সুপার স্ট্রাকচারে রয়েছে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, প্রিজন হাউস, গভর্নমেন্ট, পুলিশ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বেসিক্যালি বেস শেপস দ্য সুপার স্ট্রাকচার। বেস কিন্তু সুপার স্ট্রাকচার শেপ করে, কিন্তু সুপার স্ট্রাকচারও বেসকে নিয়ন্ত্রণ করে, মেনটেন করে বেসকে। যদি এগুলো না থাকতো, যদি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, তার সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল, মেন্টাল অ্যাসাইলাম, প্রিজন, গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন না থাকতো, তাহলে শুধু ইকোনমি দিয়ে চলতো না। ফলে ইডিওলজিক্যাল অ্যান্ড রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাসেস ISA and RSA, they basically maintains the base, বেসকে মেইনটেইন করে, শেপ করে। বুঝতে পারছো? So no class can hold state power over a long period without at the same time exercising its hegemony over and in the state ideological apparatuses. কোনো ক্লাস, কোনো শ্রেণী বেশি দিনের জন্য স্টেট পাওয়ারকে কন্ট্রোল করতে পারবে না ইডিওলজিক্যাল হেজিমনিকে কন্ট্রোল করা ছাড়া। এই ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস কি? সংবাদপত্র, কি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি পারে না। এই জন্যই সমস্ত রাজনৈতিক যারা দল, তাদের নিজস্ব ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস থাকে, তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকতে হয়, তাদের সংবাদপত্রে আসতে হয়, তাদের একজন পার্টি মুখপত্র থাকে, মুখপাত্র, যিনি গিয়ে স্টার আনন্দ বা 24 ঘন্টায় বসেন, যিনি প্রত্যেকদিন তোমাদের বাড়িতে 8টার সময় তোমাদের বেডরুমে টিভির মধ্যে দিয়ে পৌঁছে যান। একটা ছাত্র আন্দোলনের ইউনিট থাকে, যে কোনো পার্টি। বুঝতে পারছো? দিস ইজ ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস। না থাকলে তো বুঝতে পারবে না, না থাকলে তো বুঝতে পারবে না কি চলছে মানুষের মাথায়, মানুষের ফিলিং কি তোমার প্রত্যেকদিনের জীবনে ধরতে পারবে না। শুধু রাজনৈতিক নেতা দিয়ে হবে না, এদের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইউনিট চাই।
বেশ বেশ বেশ। সো এই এই বেসিক্যালি যে কথাগুলো আমি বলেছি, একটা নতুন ওয়ার্ড শেখাবো, অ্যাকিউজার। এই যে পুরো জিনিসটা, এই যে ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস, এটা থ্রু দিয়ে উনি বললেন যে এক ধরনের জিনিস, মানে এক ধরনের জিনিস তোমাদের লাইফে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইউজ করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইন্টারপেলেশন। এই শব্দটা 5 নম্বরের কোয়েশ্চেনে আসতে পারে। হোয়াট ইজ ইন্টারপেলেশন? INTERPELLATION। ইন্টারপেলেশন মানে হচ্ছে বাধা দেওয়া। অ্যাকিউজার এর একটা বিখ্যাত এক্সাম্পল দিচ্ছি, তার নিজের এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরা যাক ফর এক্সাম্পল তুমি হেঁটে যাচ্ছ রাস্তা দিয়ে, ইউ আর নট ওবেইং ট্রাফিক রুলস, বা ইউ আর ওবেইং ট্রাফিক রুলস, তুমি ট্রাফিক রুল পালন করছো। সেই সময় হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা পুলিশ এসে বলে, এই শতাব্দী দাঁড়াও, অর্পিতা দাঁড়াও। যে মুহূর্তে পুলিশ আসছে তুমি কিন্তু ভয় পাচ্ছ, তোমার মনের মধ্যে একটা ফিয়ার সাইকোসিস ক্রিয়েট হচ্ছে, তুমি তোমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন লাগছে কেন পুলিশ। এই যে এই পুলিশের মাধ্যমে তোমার যে ফ্রি যাতায়াত, মানে তুমি যাচ্ছ, যে তোমার ফ্রি মুভমেন্ট, সেটাকে স্টেট কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে। এটাই হচ্ছে ইন্টারপেলেশন। ল ব্রেক হলে পুলিশ আসছে, তোমাকে থ্রেট করছে, দ্যাট ইজ পার্ট অফ ইউর ইন্টারপেলেশন। তোমার ফিয়ার সাইকোসিসটাকে ক্রিয়েট করছে তোমার সোসাইটির মধ্যে দিয়ে। তারা এক মিনিট ভুলভাবে করেছি। So from this, accuser goes on to say that how ideology interpellates us or hails us as subject, কিভাবে তোমাকে সাবজেক্ট হিসেবে কন্ট্রোল করে। We are no longer individual, আমরা ইন্ডিভিজুয়াল নই। We are subjects that are categorized। কি ক্যাটাগরি? তুমি মধ্যবিত্ত নাকি উচ্চবিত্ত, নাকি বড় ইকোনমিক ক্লাসে বিলং করো নাকি ছোট ইকোনমিক ক্লাসে বিলং করো, তুমি স্টুডেন্ট নাকি তুমি টিচার নাকি তুমি ক্যাপিটালিস্ট, কিসে রয়েছে। So he then says why we begin to join groups to be with others who live by certain set of rules। আমরা গ্রুপে থাকি কেন? যাতে আমরা কিছু সেট অফ রুলস আমাদেরকে পালন করানো সম্ভব হয়। ফর এক্সাম্পল, if you are students, you live a certain set of rules। তোমাকে একটা নিয়ম মানতে হয়, তোমাকে আইডি কার্ড ক্যারি করতে হয়, তোমাকে ঠিক সময় কলেজ আসতে হয়, ঠিক সময় স্কুল যেতে হয়। These are not necessarily correct, but you will act and behave in the way you believe is required। তোমাকে বিশ্বাস মনের মধ্যে জাগানো হয় যে এইভাবেই তোমাকে বিহেভ করতে হবে। So interpellation is the process by which ideological systems call out to social subjects and tell them their place in the system। তোমাকে ডাকলো এবং ডেকে বললো এই সিস্টেমের কোন জায়গাতে তোমার অ্যাকচুয়াল লোকেশন। In popular culture, it refers to the ways that cultural products address their customers and recruit them into a particular ideological position। এটা একটা অন্য কনটেক্সটে, এখানে পপুলার কালচারে বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের থ্রু দিয়েও ইন্টারপেলেশন হয়, তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তুমি কোন লোকেশনে লোকেট করছো। ফর এক্সাম্পল, তোমাদের মধ্যে কয়েকজন লিভাইসের জিন্স পরে, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, তোমাদের মধ্যে কয়েকজন অ্যাডিডাসের শার্ট পরে, রিবকের শার্ট পরে না, বা এসপ্ল্যানেড থেকে নকল জিনিসপত্র কেনে না। অর্থাৎ তুমি একটা স্পেসিফিক্যালি একটা লোকেশন, তোমার একটা সেট অফ রুলস এবং রেগুলেশন, পার্টিকুলার লোকেশনে তোমাকে সোসাইটি লোকেট করলো। তুমি কলেজ ঢুকছো, সেই সময় তোমাকে প্রিন্সিপাল ঢোকে বলে এত দেরি করে কেন, ঠিক সময় নয় কেন? হয়তো সেই সময়ে ক্লাস নেই, কিন্তু তোমাকে বলা হলো তোমাকে ঠিক সময় কলেজ আসতে হবে। So interpellation is the process by which ideological systems call out to the social subjects and tell them that their place in the system, তোমার জায়গাটা কোথায় সেটা বলে দেবে। Interpellation draws on the theory that the notion of the autonomous, fully coherent and actualized human subject is an illusion। সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র মানুষ বলে কিছু হয় না, illusion। An ideological construction meant to further the agendas of the capitalism and liberal humanism। এই ক্যাপিটালিজম এবং লিবারাল হিউম্যানিজম একটা ইডিওলজিক্যাল এজেন্ডা দিয়ে তোমাকে সবসময় কন্ট্রোল করছে। তোমার যেখানে ল্যাকমের প্রোডাক্ট বলছে আই এম নট পোলাইট, আই এম প্রোঅ্যাক্টিভ। ধরে যাক ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, কি বলছে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি? বলছে তুমি যদি মানে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাখো তাহলে তুমি এতটাই ফেয়ার হবে যে তুমি চাকরির ক্ষেত্রে যে কোনো সময় চাকরিটা পেয়ে যাবে, ইন্টারভিউ ক্র্যাক করে দেবে, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি। তো এর মাধ্যমে তোমায় কি করছে, তোমার ইডিওলজিকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে যে অ্যাজ ইফ ল্যাকমির প্রোডাক্ট ইউজ করলে তুমি পোলাইট থাকবে না, তুমি একটা প্রোটেস্ট করছো, রেজিস্ট্যান্স করছো।
অ্যাজ ইফ ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাগলে তুমি প্রফেশনাল ডোমেনে ভয়ঙ্করভাবে উন্নতি করছো। আদৌ কি করছো না। কিন্তু তোমার ইডিওলজিক্যাল সাবজেক্টের মধ্যে ইন্টারপেলেট করার চেষ্টা করছে, তার মধ্যে ভেতরে ঢুকে গিয়ে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তোমার পজিশনটা কোথায়। দ্যাট ইজ ইন্টারপেলেশন। INTERPLATION। বলো, am I clear? হ্যাঁ স্যার, এটা পুরোপুরি স্কুলের সাথে পুরো মিলে যাচ্ছে। কলেজে যদিও না করলে স্কুলে একদম টোটালি মিলে যাচ্ছে। বেশ, আমি অলরেডি তোমাদের ফুকো পড়িয়েছি, ফলে ফুকোর কথাটা আমি বলবো না, এটুকুই বলতে চাই যেটা ফুকো বলেছিল। অ্যাকর্ডিং টু ফুকো, পাওয়ার ইজ নট এন ইনস্টিটিউশন। বলে বুঝতে পারছো ফুকো এবং অ্যালথুজারের মধ্যে কতটা মিল, দুজনে প্রায় একই সময়ে একটু পার্থক্যে সেম কথা বলছেন। দুজনেই এক্সামিন করেছেন হাউ দ্য সোশ্যাল সিস্টেমস কন্ট্রোল দ্য হিউম্যান সাবজেক্টস, কি করে সমাজ হিউম্যান সাবজেক্টকে কন্ট্রোল করছে। সো অ্যাকর্ডিং টু মিশেল ফুকো, পাওয়ার ইজ নট অ্যান ইনস্টিটিউশন। পাওয়ার কোনো ইনস্টিটিউশন নয়। আমরা বলি না এটা তো আইএস এর কি পাওয়ার, আইএফএস এর কি পাওয়ার নয়। পাওয়ার ইজ আ স্ট্রাকচার, neither it is a certain strength we are endowed with. Power is not visible. Power is not a thing but a relation. একটা সম্পর্ক তৈরি করে। we live in a web of power relations. আমরা সব জায়গাতে ক্ষমতার একটা জালের মধ্যে বাস করছি। ফর এক্সাম্পল, ইউ পিপল, তোমাদের বাড়ির মধ্যে তোমরা বাবা মার দ্বারা কন্ট্রোল, তোমরা আমার দ্বারা কন্ট্রোল স্কুলে বা কলেজে, কারণ আমি তোমাদেরকে বলছি কি করতে হবে কি না করতে হবে। তোমরা নিয়ন্ত্রিত যখন পরবর্তীকালে গভর্নমেন্টের উপরে তোমরা নিয়ন্ত্রিত, কারণ গভর্নমেন্ট তোমাদের ফিউচার সবসময় নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে পাওয়ার অপারেটস অ্যাট দ্য মোস্ট মাইক্রো লেভেলস অফ সোশ্যাল রিলেশনস। শুধুমাত্র ম্যাক্রো লেভেলে নয়, শুধুমাত্র গভর্নমেন্টাল লেভেলে নয়, তোমাদের ফ্যামিলিতে, তোমাদের পরবর্তীকালে যখন তোমরা বিয়ে করবে থ্রু দ্য ইনস্টিটিউশন অফ দ্য ম্যারেজ, তার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটা জায়গাতে পাওয়ার অপারেটেড হবে। বুঝতে পারছো? অনেক ধরনের পাওয়ার, ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার, সভরেন পাওয়ার, বায়ো পাওয়ার। বায়ো পাওয়ার মানে বায়োলজিক্যাল, তোমার বায়োলজি যখন কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে পাওয়ার। ফর এক্সাম্পল, থ্রু ভেরিয়াস কন্ট্রাসেপটিভস, ফর এক্সাম্পল থ্রু ভেরিয়াস পিলস, অ্যান্টিবায়োটিক। তোমার যন্ত্রণা হলে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন, সোসাইটি তোমাকে শিখেছে এটা কি বায়ো পাওয়ার বলা হয়। কৃষিকাজে খুব বেশি পরিমাণে সারের প্রয়োজন, বায়ো পাওয়ার। সভরেন পাওয়ার হচ্ছে বেসিক্যালি ওবিডিয়েন্স টু দ্য ল অফ দ্য কিং অ্যাজ দ্য সেন্ট্রাল অথরিটি। আর ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি। সভরেন পাওয়ার হচ্ছে গভর্নমেন্টের পাওয়ার। প্যাস্টোরাল পাওয়ার কৃষি ক্ষেত্রের পাওয়ার, যেখানে প্রত্যেক দিন বিভিন্ন জায়গাতে যখন কন্ট্রোল করছে, কৃষি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গাতে, সব জায়গাতে। সো বায়ো পাওয়ার, প্যাস্টোরাল পাওয়ার, সভরেন পাওয়ার, ডিসিপ্লিনারি পাওয়ার, অনেক ধরনের পাওয়ার হয়। সো এই যে আইডিয়া, এগুলো প্রত্যেকটাই ফুকোর আইডিয়া। এগুলো অনেকটাই অ্যালথুজারের আইডিয়ার কাছাকাছি। অ্যালথুজারের আইডিয়াকে আরো আগে এগিয়ে নিয়ে গেছেন মিশেল ফুকো। সো অ্যালথুজার যেটা বললেন, ideology has always already interpolated individuals as subject. তোমাদের ইন্ডিভিজুয়ালদেরকে অলরেডি সাবজেক্টে পরিণত করেছে ইডিওলজি। সাবজেক্ট মানে প্রজা, which amounts to making it clear that individuals are always already interpelled by ideology as subjects, which necessarily leads us to one last proposition কি বিখ্যাত শব্দ, individuals are always already subjects. always already মানে প্রথম থেকেই, বরাবরই। তোমরা যখন জন্মাচ্ছ কোনোদিনই অটোনমাস ইন্ডিভিজুয়াল নয়, স্বশাসিত স্বতন্ত্র মানুষ নয়। তোমরা জন্মাচ্ছ এই পৃথিবীতে গভর্নমেন্টের এজেন্ট হিসেবে। গভর্নমেন্টের অলরেডি অলওয়েজ অলরেডি সাবজেক্ট, গভর্নমেন্টের প্রজা হিসেবেই জন্মাচ্ছ। Hence individuals are abstract with respect to the subjects which they always already are. You are always already a part of the subject because তুমি essentially education system এ believe করো। তুমি স্কুলে যাও, তুমি কলেজে আসো, তুমি education system এর পার্ট। তুমি পুলিশকে ভয় পাও, ন্যাচারালি তুমি পুলিশ সিস্টেমের পার্ট। এগুলো প্রত্যেকটাই গভর্নমেন্টের বিভিন্ন মেকানিজম, যার ফলে তোমাকে নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পথ গভর্নমেন্ট প্রথম থেকেই করে রেখেছে। বলো, অ্যালথুজার ক্লিয়ার? বেশ, অ্যালথুজার ক্লিয়ার হলো। আমি যেটা করব, আমি আরেকটা এক্সট্রা দিন নিচ্ছি মার্কসিজম শেষ করা, তার কারণ আজকে মার্কসিজম শেষ করলে তোমাদের উপরে বেশি চাপ পড়ে যাবে। এর ফলে আমি আরেকদিন এক্সট্রা দিচ্ছি, যেখানে আমি ওয়াল্টার বেনিয়ামিন এবং মার্কসিজম সম্পর্কে আমার কয়েকটা যেটা ফাইনাল কথা
সেগুলো আমি বলবো আর কি। মার্কসিজমের হিস্ট্রিটাকে অল্প করে ট্রেস করে দেবো 15 মিনিটের মধ্যে আর কি। মানে এটা আগের ক্লাসগুলোতে করতে পারিনি, মানে মার্কসিজমের পরে লেনিন এবং মাও এদের হাতে যে এভলিউশন সেটা, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের শেষ অবধি মানে বেঞ্জামিন এবং দেরিদা অল্প করে, দেরিদা মার্কসিস্ট নয়, দেরিদা কয়েকটা কথা বলেছেন যেটা তাকে খানিকটা মার্কসিস্ট করে তুলেছেন। উনি একটা বিখ্যাত বই লিখেছিলেন স্পেক্টার্স অফ মার্কস বলে, তার একটা উল্লেখ করে আমি কালকে আমার মার্কসিজমের ক্লাস শেষ করব। আজকে করলে তোমাদের উপরে বেশি লোড পড়ে যাবে। ঠিক আছে স্যার, আজকে করার দরকার নেই, কারণ আজকে করলে তোমরা মানে নিতে পারবে না, কারণ এটা এমনিতেই তো একটা হাই ডোজ চলছে, অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ চলছে অ্যারিথ্রোমাইসিন, এরপরে আবার একটা অ্যান্টিবায়োটিক অ্যামক্সিলিন দিলে তোমরা নিতে পারবে না। আমি চালিয়ে যেতে পারি, আমি থিওরি ক্লাস ঘন্টার পর ঘন্টা চালিয়ে যেতে পারি, 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা বলতে পারি। ইনফ্যাক্ট আমার মনে আছে আগের বারে যখন আমি ইউটিউবে যে লেকচারটা দিই আর কি, আমি একদিনে পুরোটাকে রেকর্ড করি, যখন আমি রেকর্ড করে করতাম আমি একদিনে পুরোটাকে একসঙ্গে রেকর্ড করি, প্রায় 8 ঘন্টার ক্লাস আমি একদিনে রেকর্ড করি, কিন্তু তোমরা নিতে পারবে না, এটাই হচ্ছে বিষয়। দরকার নেই, দরকার নেই, আমরা মোটামুটি সিলেবাস কন্ট্রোলে আছে আমাদের, অসুবিধা নেই। শুভ বলো, কিছু বলছো? আমরা নিতে পারলে আমাদের নেট অতটা চাপ নিতে পারবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেটও চাপ নিতে পারবে না, নেটও চাপ নিতে পারবে না। আমার প্রায় শেষের দিকে নেট, বেশ, শেষ হয়ে যাবে। আমি যেটা করছি, আই এম স্টপিং দ্য রেকর্ডিং, তারপরে তোমাদের কিছু নিজস্ব ইফ ইউ ওয়ান্ট টেল সামথিং